بیٹا نہیں، اگر اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر لے تو میں اس کو جہنم سے بچا نہیں سکتی. تو حضرت یحییٰ کہتے تھے ماں جب تم مجھے جہنم سے بچا نہیں سکتی تو پھر مجھے اللہ کے خوف سے رونے سے منع بھی نہ کرو، مجھے رو لینے دو. اس وقت تک میں روتا رہوں گا جب تک کہ میرا اللہ مجھے جہنم سے نجات کی جو ہے وہ بشارت نہ دے دے. اللہ رب العزت مجھ سے وعدہ نہ فرما لے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اندازہ فرمائیے. تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ اللہ یہ تو حضرت یحییٰ ہیں. اللہ اکبر. ہمارے اور تمہارے رسول نے جب آیت سنی نا، اللہ اکبر، سورہ حاقہ کی آیت حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل سے سنی تو جہنم کا ذکر ہے سورۃ الحاقہ کے اندر. میرے اور تمہارے رسول بے ہوش ہو گئے آیہ کریمہ سن کر. ذرا غور فرمائیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تو آپ کے سینے سے ایسے کھٹ کھٹ کی آواز آتی جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی سے آواز آتی ہے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آخر یہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں تم نہیں جانتے کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے میرے سینے سے یہ آواز نکلتی ہے. میرے بھائیوں آج اس قوم کے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا، خشیت ربانی نکل گئی. اس لیے آج کل ہمارے نوجوان لڑکے کوئی موبائل کے اندر مبتلا ہیں، وہ موبائل میں زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں، کوئی لڑکیوں پر پاپ کی نظریں ڈال رہے ہیں، کوئی گندی پکچریں دیکھ رہے ہیں، کوئی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی گانے سن رہے ہیں. کسی کے یہاں شادی میں ڈی جے بج رہا ہے، کسی کو خیال ہی نہیں ہے کہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے مجرموں کے انتظار میں ہیں، گنہگاروں کے انتظار میں ہیں. دولت کے نشے میں، مال کے نشے میں اللہ کو ناراض کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں سن لو اللہ کا عذاب تیار ہے. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما لہ من دافع، اللہ اکبر. اور جب اللہ کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی. تو حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ مجھے فرصت نہیں ہے، میں کام میں ہوں، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ فرشتے نے میرے لیے جنتی لکھا یا جہنمی لکھا. نمبر 2، پل صراط سے سب کو گزرنا پڑے گا. کچھ لوگ کٹ کے گریں گے، کچھ لوگ پار لگیں گے. مجھے نہیں معلوم کہ ابراہیم بن ادہم کٹ کے گرنے والوں میں ہے یا پار لگنے والوں میں ہے، اس لیے میرے پاس اس وقت موقع نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال یا تو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا تو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. ابراہیم کو نہیں پتا کہ میرا نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. فرماتے ہیں کچھ لوگ جنت میں جائیں گے خوش نصیب، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے کم نصیب. تو مجھے نہیں پتا کہ میرا داخلہ جنت میں ہوگا یا میرا داخلہ جہنم میں ہوگا. فرماتے ہیں جب تک کہ مجھے اس بات پر یقین نہ ہو جائے کہ میں دنیا سے جنتی بن کے جاؤں گا، پل صراط سے سلامتی سے گزر جاؤں گا، میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے یہ بڑی مشکل گھاٹیاں ہیں. اس لیے مجھے اس کی تیاری کرنا ہے، مجھے اس کے لیے فرصت نہیں ہے. تم جاؤ اپنا کام کرو اور مجھے آخرت کی تیاری کرنے دو. ایک مرتبہ امام حسن البصری نے ایک شخص کو ہنستے دیکھا، کہاں لگاتے دیکھا. آج ہنسنا کہاں لگانا تو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا، ہم لوگ کہے لگاتے رہتے ہیں. امام حسن بصری نے فرمایا اس جوان سے اے جوان کیا تو پل صراط سے گزر چکا؟ اس نے کہا نہیں. تو کیا تجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا، تو جنت میں داخل ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں. تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں نہ جو پل صراط سے گزرا ہو نہ جو جنت میں داخل ہوا ہو اس کو ہنستا دیکھ کر مجھے تعجب ہے. وہ ہنستا کیسے ہے کہ جہنم کا عذاب اس کے انتظار میں ہے اور وہ یہاں زمین پہ کہے لگا رہا ہے. اس کے بعد اس جوان کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا. اللہ کے بندو آج ہماری زندگی غفلت میں ہے، نہ ہم لوگ میدان محشر کی تیاری کر رہے ہیں، نہ ہم لوگ قبر کی تیاری کر رہے ہیں، نہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. دنیا دنیا دنیا، مال مال مال. میرے بھائی مال کماؤ کس نے منع کیا، جماؤ کس نے منع کیا، انجوائے کرو کس نے منع کیا، لیکن محشر کو مت بھولو، آخرت کو مت بھولو، قبر
कब्र को मत भूलो, हश्र को मत भूलो, अल्लाह के अजाब को मत भूलो। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, अल्लाह अल्लाह, सैयदना फारूक आजम का जिक्र आया तो मुझे उनकी जिंदगी याद आ गई। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं सैयदना फारूक आजम, उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात क्या थे? सैयदना फारूक आजम की जिंदगी के आखिरी लम्हात ये थे कि जब आपको किसी ने हमला किया तो आप जो है उसको लोग उठा करके आपको लेकर के आए, और लेकर आने के बाद आपको घर में डाल दिया चारपाई पे। तो सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जो है वो अपने बेटों से कहते हैं, मेरे बेटो, पूरी जिंदगी तुमने मेरी बात मानी, पूरी जिंदगी तुमने मेरी बात मानी, क्या दुनिया से जाते वक्त तो मेरी बात नहीं मानोगे? लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन कहिए क्या हुक्म है? फरमाया, मुझे जमीन पे डाल दो, चारपाई से उठा के मुझे जमीन पे डाल दो, ताकि मैं अपने अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करूं, अर्जियां लगाऊं। तो लोगों ने उनको चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दिया। तो फारूक आजम अपना ये रुखसार जमीन पे रगड़ते थे और कहते थे, अल्लाह उमर की मगफिरत कर दे। दूसरा रुखसार जमीन पे रगड़ते थे और कहते थे, अल्लाह उमर की मगफिरत फरमा दे। ऐसे में लोगों ने, किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अरे आप तो वो हैं कि आपके जरिए इस्लाम को फायदा पहुंचा, इतने आपकी वजह से शहर फतेह हुए, ये शहर फतेह हुआ, ये शहर फतेह हुआ, आपने तो ये कारनामा किया, आपने तो ये कारनामा किया, आपने तो ये कारनामा किया। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, मनक़बत पढ़ने वालों, ये वक्त मनक़बत पढ़ने का नहीं है, मनक़बत पढ़ने वालों, ये वक्त मनक़बत पढ़ने का नहीं है, बल्कि सुनो सुनो, मैं तो ये चाहता हूँ कि क़यामत में अल्लाह ना मुझे जन्नत दे ना मुझे जहन्नम में डाले, मुझे बराबर सराबर छोड़ दे तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। ये हजरत फारूक आजम की इंकिसारी है, ये फारूक आजम की आजी है। मेरे भाइयों, हम पूरी पूरी रात सो रहे हैं, हमें ख्याल ही नहीं, हम पूरी पूरी रात सो रहे हैं, हत्ता के फजर में भी सो रहे हैं, मस्जिदें वीरान हो चुकी है। अल्लाह अकबर, हमारा क्या हाल होगा? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र में सबसे ज्यादा अजाब जिसको दिया जाता है वो बेनमाजी है। मेरे सरकार अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं, बेनमाजी पर जो अस्तहा और जो सांप मुसल्लत किया जाता है उसका नाम शुजाउल अक़रा है। वो गंजा सांप अगर एक मर्तबा डंक मारे तो इंसान 70 गज जमीन के अंदर जाकर के धंसता है। ये किसने कहा? ये अल्लाह के रसूल ने कहा, ये मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, सच्चे रसूल ने। अल्लाह अकबर। कोई जलसे का नाजिम, कोई मुकर्रिर, कोई पीर अगर बात कह दे तो मुमकिन है उससे खता हो जाए, उससे लफ्जिश हो जाए, मगर अल्लाह अकबर, ये तो वो रसूल हैं जो अपनी मर्जी से कभी बात करते ही नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह अकबर, ये जो कहते हैं उन पर वही की जाती है, यानी जबान इनकी होती है और कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। अल्लाह के बंदो, जरा तसव्वुर में तो लाओ, जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही। माएं और बहनें मौजूद हैं, मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, खेत का सांप अगर डस ले तो हमारी कैफियत क्या होती है? खेत का बिच्छू अगर डस ले हमारी कैफियत क्या होती है? जरा बताओ। हम खेत के सांप और बिच्छुओं का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कब्र का सांप जो जहन्नमी सांप है, जो जहन्नम का सांप है, जो अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह अकबर, वो जहन्नम का बना हुआ सांप, अल्लाह अल्लाह, और उसके डंक का हाल हुजूर बयान कर रहे हैं। 70 गज एक डंक की वजह से इंसान जमीन में धंसेगा और 1000 साल तक के जहर जिस्म में घूमता रहेगा। 1000, और वो एक डंक मार कर नहीं जाएगा। मस्जिदों को वीरान करके सिनेमा हॉल को आबाद करने वालों, खुदा के घर को छोड़ करके गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वालों, वो एक डंक मार कर नहीं जाएगा। अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं, अगर फजर नहीं पड़ा वो मुसलसल जोहर तक डसता रहेगा, अगर जोहर नहीं पड़ा वो असर तक डसता रहेगा, असर नहीं पड़ा वो मगरिब तक डसता रहेगा, मगरिब नहीं पड़ा वो इशा तक डसता रहेगा, इशा नहीं पड़ा वो फजर तक डसता रहेगा। 24 घंटे सिर्फ डस कर नहीं चला जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं,
वो क़यामत तक बेनमाजी को डसता रहेगा। हाय रे बेबसी, हाय रे बेकसी, किस तरीके से नमाज को ज़ाय करते हो। ये अपनी जवानी पे घमंड करने वालों, अल्लाह अकबर, अगर बिच्छू डंक का मारे तो बिच्छू है, मच्छर के डंक से तड़प जाते हो, मच्छर के डंक से आंखें खुल जाती है, नींद खुल जाती है, मच्छर डंक मारे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हाय वो गंजा सांप, हाय वो शुजाउल अकरा, हाय वो जहन्नम का सांप जब कब्र में मुसल्लत होगा और वो जमीन में 70-70 गज धसाएगा और वो मुसलसल डसता रहेगा, हजार साल तक के जहर जिस्म के अंदर घूमता रहेगा। कौन बचा सकेगा? ना माँ बचा सकेगी, ना बाप बचा सकेगा, ना भाई बचा सकेगा। मेरे भाई कोई नहीं बचा सकेगा। यहाँ तो दुनिया में लोग हमारी तारीफें कर रहे होंगे, वो फुला साहब तो बड़े अच्छे थे और ये थे, और उधर नमाज छोड़ने की वजह से मुसलसल अजाब हो रहा होगा। जरा बताइए ना मेरे भाई, चंद मच्छर अगर हम पर छोड़ दिए जाएं और वो हमें चिपक जाएं, या बल्कि शहद की मक्खी एक दो हम पे हमारे पीछे लगा दी जाए, हमारा क्या बनेगा? हाय हाय, हमारा जिस्म इतना कमजोर है कि जो शहद की मक्खी का डंक को न उठा सके, जो मच्छर के डंक को बर्दाश्त न कर सके, वो उस जहन्नम के सांप को किस तरीके से बर्दाश्त कर पाएगा ये जिस्म। मेरे भाइयों, आओ आज इस शहीद आजम के जलसे में आए हो, तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो, रब की बारगाह में रुजू हो जाओ। हम शहीद आजम का जलसा करते हैं और हम नमाज से दूर रहते हैं। इमाम अली मकाम की शान तो ये थी कि आपने इतने तीरों से छलनी होने के बाद भी, इतने तलवारों के जख्म खाने के बाद भी, इतने दिल पर जख्म खाने के बाद भी इमाम ने जो किया, आखिरी में सजदा किया। इमाम सजदा करते हुए दुनिया से गए, उनके नाना सजदा करते हुए दुनिया में आए, इमाम दुनिया से सजदा करते हुए गए। ना हमें सजदे का ख्याल, ना हमें इबादत का ख्याल, बस हमें एक ही ख्याल है, खाना पीना सोना और कारोबार करना। एक वक्त की नमाज को सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। अगर आखिरत में सुकून की नींद सोना चाहते हो, अगर आखिरत में सुकून की नींद सोना चाहते हो, तौबा कर लो, नमाजी बन जाओ, इबादत की तरफ आओ, दुनिया में एंजॉय करो, दुनिया का माल इस्तेमाल करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, सब करो, लेकिन आखिरत के लिए कुछ टाइम निकालो। कितना मुख्तसर वक्त है ना, 10 मिनट। अब तो पान खाने में भी 10 मिनट नहीं लगता, पान भी 10 मिनट से ज्यादा वक्त लेता है चबाने में। जितना वक्त तो पान को देते हो ना, उससे कम वक्त तो अल्लाह को देना है। जितनी देर में गुटखा चबाते हो ना, उससे कम वक्त तो अल्लाह को देना है। जितने वक्त में हुक्का पीते हो ना, उससे कम वक्त तो अल्लाह को दे। लेकिन मुझे हैरत है, लोग हुक्के को वक्त दे रहे हैं, पान को वक्त दे रहे हैं, दोस्तों को वक्त दे रहे हैं, बीवी बच्चे को वक्त दे रहे हैं, अल्लाह को वक्त नहीं दे रहे। तो खुदा का तसव्वुर क्या है? तसव्वुर इलाह क्या है? अल्लाह को हमने कहाँ रखा है? उसकी मोहब्बत को कहाँ रखा है? अगर अल्लाह की मोहब्बत को, उसके जलवों को हम दिल में रखते, तो क्या हम ये करते जो हम आज कर रहे हैं? जो हमारा बेटा और बेटी जवान होने के बाद हमारे साथ वफा करेंगे या गद्दारी करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम उनके लिए तो 8-8, 10-10 घंटा मेहनत करके माल कमा रहे हैं। माल किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चे सुकून से नहीं, माल के लिए कलकत्ता तक जा रहे हैं, दिल्ली तक जा रहे हैं, मुंबई तक जा रहे हैं, सऊदी तक जा रहे हैं, दुबई तक जा रहे हैं, अमेरिका अफ्रीका तक जा रहे हैं। मेरे बच्चे सुकून से, बच्चे खुश नहीं, बच्चों की खुशी के लिए 8-8, 10-10 घंटा मेहनत कर रहे हो माल कमाने के लिए। अल्लाह की खुशी के लिए क्या आमाल कमाने के लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं? बताइए। बच्चे बेवफाई, बहुत से, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ना कमाए, माल कमाइए, बच्चों को खुश रखना जरूरी है, हम भी उसी कोशिश में, आप भी उसी कोशिश में, बेशक बच्चों का हक है। लेकिन ये कहता हूं, बच्चा बीवी को देखने के बाद हमारा गद्दार हो सकता है। ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप को ईद का सलाम करने नहीं आते, ऐसे बच्चे जो 24-24 घंटे में माँ बाप की खैरियत एक घर में रह करके नहीं पूछते, माँ बाप तड़पते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बताओ तो सही। ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप अगर खर्चा मांग ले तो कहते हैं सब तुम्ही पे खर्चा कर दे, इतना कमाया सब तुम्ही पे जाय कर दे। ऐसे बच्चे,
جن بچوں کو جوان کرنے اور خوش رکھنے کے لیے جن کی پراپرٹیاں بنانے کے لیے 8-8 10-10 گھنٹہ محنت کر رہے ہو، جبکہ وہ غداری کر سکتے ہیں، حالانکہ کرو، مجھے منع نہیں، کوئی اعتراض نہیں، میں منع کرنے نہیں آیا، لیکن بچے جو بے وفائی کریں گے، بے وفا ہونے والی اولاد، چھوڑ جانے والی اولاد کے لیے اتنی محنت، اور خالق وفا کے لیے کوئی محنت نہیں۔ قبر میں جس کی رحمتیں کام آئے گی، قبر میں جس کے کرم سے عذاب سے نجات ملے گی، محشر میں جس کے کرم سے عذاب سے نجات ملے گی، اس اللہ سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں رہا، کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ آئیے نا، اگر اپنی آخرت کے معاملے میں سیریس ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔ اور اللہ کیسا ہے کہ جہاں ہم جا کر کے کہیں نا میں مجرم ہوں، تو مجرموں سے نفرت کی جاتی ہے، جو جرم کا اقرار کر لے اس کو سزا دی جاتی ہے، لیکن یہ میرے اللہ کا دربار ہے، اللہ کی بارگاہ ہے۔ جب انسان اپنے جرم کا احساس کر لیتا ہے تو اس کو سزا نہیں دیتا بلکہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور معافی نہیں سبحان کرتا اللہ، بلکہ فرماتا ہے۔ ایک بات بتاؤں، مجرموں کو معاف تو کیا جاتا ہے بہت ساری جگہ پر، لیکن محبوب نہیں بنایا جاتا۔ میرا اللہ تو معاف بھی کرتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان تو اللہ، آئیے میرے سبحان اللہ۔ بھائیوں، ہم سب توبہ کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، معافی کے خواستگار ہوں، اور اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں کہ ہمیں 10 منٹ نماز کے لیے نکالنا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کی خوشی کا خیال کرنا ہے، اور شادیاں ہو، خوشی کے موقع پر تو ہم اللہ کو نہ بھولیں، ڈی جے نہ بجائیں، ناچ گانا نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں۔ دیکھو جو چیزیں جائز ہے وہ کرو، خوب کرو، لیکن جو ناجائز ہے اس سے بچو، کیونکہ اللہ جب کسی قوم کو دیتا ہے تو فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، اگر دولت کا مس یوز کرو گے تو اللہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ اپنی طاقت کا استعمال نیکی پر عمل کرنے کی بجائے اگر گناہ کو پرموٹ کرنے میں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے طاقت چھین لے گا، قوت چھین لے گا۔ بہت سارے لوگ بیمار کیوں پڑتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ ہر بیمار اللہ کا نافرمان نہیں ہے، لیکن اکثر بیماریاں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آتی ہے۔ بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر